Anglo-Indian Press. This is our topic for today. Well, what do you understand by the term Anglo-Indian Press? Anglo-Indian Press means the newspaper started by Englishmen in India. Or you can say the European-owned press in India. The newspapers about which I had learned in my previous videos, such as the Bengal Gazette by James Augustus Hickey and Calcutta Chronicle by James Silk Buckingham, all these come under the category of Anglo-Indian Press. എന്താണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്രങ്ങളെയാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമായ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് തുടങ്ങിയവ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പത്രത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെയാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചത്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2 പത്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ, ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ. ബോംബെയിൽ നിന്നുള്ള ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള മദ്രാസ് ടൈംസ്, മദ്രാസ് മെയിൽ എന്നിവ. ലാഹോറിൽ നിന്നുള്ള ദ സിവിൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഗസറ്റ്. അലഹബാദിൽ നിന്നുള്ള പൈനിയർ. ഇവയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട 2 പത്രങ്ങളാണ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈമാറിയ പത്രങ്ങളാണിവ. The most notable among the Anglo-Indian press were Englishman and the Statesman from Calcutta, Times of India from Bombay, Madras Times and Madras Mail from Madras, the Civil and Military Gazette from Lahore, and Pioneer from Allahabad. Among these newspapers, the Times of India and the Statesman need to be specially mentioned. These were the 2 newspapers handed over to India by the Britishers after independence. We can go to that in detail. The Times of India. You should know the significance of this newspaper. According to Audit Bureau of Circulation, Times of India is the largest circulated English language daily in India. It is also the oldest English language daily in the country. This was a kind of controversial newspaper, and it was said that in the early years of 20th century, it had stood in favor of the British rule. It had contempt towards Indians and their aspirations for freedom. So originally, it was only a newspaper to serve the Britishers in India. It was first published on November 3rd, 1838 as the Bombay Times and Journal of Commerce. So that was the first name of the Times of India, the Bombay Times and the Journal of Commerce. Please note that. This was a bi-weekly newspaper catered to the business community. Bi-weekly means twice in a week. It was published only on Wednesdays and Saturdays in the beginning. Dr. J.E. Brennan was the editor of this newspaper at that time. So, he was the first editor of the Bombay Times and Journal of Commerce, and that was the earlier name of Times of India. It was only in 1850 it became a daily. In 1860, Robert Knight, the then editor of the Bombay Times and Journal of Commerce, merged it with Bombay Standard, and it came to be known as Bombay Times and Standard. In 1861, he amalgamated, that is a term given in your textbook, that means merged. He merged the Bombay Times and Standard with Bombay Telegraph and Courier, and it was renamed as the Times of India. So the year 1861 is really very, very important. It was in this year Times of India got its name. Robert Knight also fought for the rights of a free press and gave the newspaper a national character. In 1892, T.J. Bennett became the editor of the newspaper, and he entered into partnership with F.M. Coleman to form a joint stock company named Bennett Coleman and Company Limited, BCCL. In 1946, Bennett Coleman and Company was sold to Seth Ramakrishna Dalmia.
Thus, just before leaving India, the company which owned Times of India was passed to Indian hands. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രമാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം കൂടിയാണിത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോളനി ഭരണത്തെ അനുകൂലിച്ച പത്രത്തിന് ഇന്ത്യക്കാരോട് പുച്ഛമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇനി പത്രത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. നവംബർ 3, 1838 ദി ബോംബെ ടൈംസ് ആൻഡ് ജേർണൽ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ബിസിനസ് സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ദ്വൈവാരികയായിട്ടായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ തുടക്കം. ഡോക്ടർ ജെ ബ്രണ്ണൻ ആയിരുന്നു പത്രാധിപർ. 1850 ഇത് ദിനപത്രമായത്. 1860 റോബർട്ട് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ. അദ്ദേഹം ബോംബെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന പത്രവുമായി ലയിപ്പിച്ച് ബോംബെ ടൈംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന പത്രത്തെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. 1861 ബോംബെ ടൈംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോംബെ ടെലിഗ്രാഫ് ആൻഡ് കൊറിയർ എന്ന മറ്റൊരു പത്രത്തോട് ലയിപ്പിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 1861 എന്ന വർഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം. 1861 ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. റോബർട്ട് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എഡിറ്റർ. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. കൊളോണിയൽ ഭരണത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന പത്രം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1892 TJ ബെനറ്റ് ആയിരുന്നു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പത്രാധിപർ. അദ്ദേഹം FM കോൾമാനുമായി പങ്കാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ബെനറ്റ് കോൾമാൻ ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. പിന്നീട് 1946 ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയായ സേത് രാമകൃഷ്ണ ഡാൽമിയ പത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപ് പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈമാറി. അപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പേര് ബോംബെ ടൈംസ് ആൻഡ് ജേർണൽ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് ബോംബെ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ചേർന്ന് ബോംബെ ടൈംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പത്രത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റി. പിന്നീട് ബോംബെ ടൈംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോംബെ ടെലിഗ്രാഫ് ആൻഡ് കൊറിയറുമായി ചേർന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രമാകുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയ മറ്റൊരു പത്രം കൂടിയുണ്ട്, ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകനും എഡിറ്ററുമായിരുന്ന റോബർട്ട് നൈറ്റ് 1875 ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ പത്രം. കൽക്കട്ടയിൽ തുടങ്ങിയ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്ന പത്രം 8 മാസത്തിന് ശേഷം ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പേര് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഒരു പതിപ്പിന് ഒരണയായിരുന്നു വില. റോബർട്ട് നൈറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സെറാംപൂർ മിഷണറിമാരിൽ നിന്ന് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം വാങ്ങുകയും അത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും വിമർശിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെയെല്ലാം മറ്റു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം വിമർശിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പക്ഷത്ത് നിലകൊണ്ടു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും കോൺഗ്രസിനോട് അനുഭാവപൂർവ്വമുള്ള സമീപനം വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ധൈര്യപൂർവ്വം അതിനെ അനുകൂലിച്ച ഒരേയൊരു പത്രമാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ. 1960കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നത്. 1975
പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പത്രം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു. സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സധൈര്യം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പത്രം അന്നും ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നത്. Apart from the Times of India, there is another Anglo-Indian newspaper which the Britishers handed over to India after independence, The Statesman. In 1875, Robert Knight started a newspaper called The Indian Statesman in Calcutta. 8 months later, the name was changed to The Statesman. The price of the newspaper was 1 anna per copy. Robert Knight also bought a newspaper, The Friend of India, from the Serampore missionaries of Calcutta and merged it with The Statesman. What makes The Statesman different from other Anglo-Indian newspapers? Almost all the Anglo-Indian newspapers showed contempt towards the Indians and they strongly supported the British government. But unlike other newspapers, The Statesman published critical reviews on the policies and actions of the British government. It always stood for Indian causes, especially during the days of freedom struggle. Moreover, it welcomed the formation of Indian National Congress. So the newspaper was totally in favor of the Indians. It was truly a friend of India. It was in the mid-1960s the ownership of The Statesman was transferred from the British corporate group to an Indian company. It strenuously opposed the national emergency declared by the Prime Minister Indira Gandhi in 1975. Now also, it is one of the leading English newspapers in West Bengal. Now, it's question time.